نے خود کہا کہ میں آنا چاہتا ہوں جیلم. جناب ہم آپ کو ویلکم کرتے ہیں, یہاں پہ آپ تشریف لائیں اور مہربانی کر کے مفتی تقی عثمانی صاحب حافظہ اللہ تعالیٰ سے ٹائم لیں, ان کو ساتھ لے کر آئیں, چونکہ میں ان کی پرسنلی عزت کرتا ہوں, تاکہ ایک معاملہ کلیئر ہو جائے. اور یہ میں شرط نہیں رکھ رہا, اگر بڑا نہیں بھی آتا آپ کے ساتھ, مفتی صاحب تشریف لیں, آپ اکیلے ہی آ جائیں. اپنا کیمرہ مین بھی بے شک عزت کرتا ہوں, تاکہ ایک معاملہ کلیئر ہو جائے. اور یہ میں شرط نہیں رکھ رہا, اگر بڑا نہیں بھی آتا آپ کے ساتھ, مفتی صاحب تشریف لیں, آپ اکیلے ہی آ جائیں. اپنا کیمرہ مین بھی بے شک لے آئیں آپ, اور آپ لائیو ویڈیو چلانا چاہتے ہیں چلائیں, کرتا ہوں, تاکہ ایک معاملہ کلیئر ہو جائے. اور یہ میں شرط نہیں رکھ رہا, اگر بڑا نہیں بھی آتا آپ کے ساتھ, مفتی صاحب تشریف لیں, آپ اکیلے ہی آ جائیں. اپنا کیمرہ مین بھی بے شک لے آئیں آپ, اور آپ لائیو ویڈیو چلانا چاہتے ہیں چلائیں, اصول پہ بات کریں, میں تیار ہوں. ویسے میرا دل کہہ رہا ہے میں ایک بات کروں کہ ٹائم آپ کے پاس قیامت تک کے لیے, آپ کبھی بھی ادھر نہیں آئیں گے, آپ کا کوئی بڑا ادھر نہیں آئے گا. وہ اپنی عوام کے سامنے ان عقیدوں کو کبھی ڈیفینڈ کر ہی نہیں سکتے, کیونکہ انہوں نے عوام کو کوئی اور کہانی کروائی ہوئی ہے. اور اگر یہ اس طرح ہی ہو جائے کہ یہ نہ آئیں اور ان چیزوں پہ بات نہ کرے تو میری کرامت مان لیجئے گا, ٹھیک ہے. اور اگر یہ آ جائیں اور ان عقیدوں پہ بات کر لیں تو میں خوشی سے پھولے نہیں سماؤں گا اور اپنی اجتہادی خطا اسے مان لوں گا. مجھے تو یہی چاہیے کہ آئیں, ویڈیو ریکارڈ ہو, لائیو چلے, تو حق کا حق ہونا, باطل کا باطل ہونا سامنے آ جائے انشاءاللہ. ہم تو یقین کریں اب ایک ایک لمحہ جو ہے نا شوق سے گزاریں گے کہ کب مفتی صاحب یہاں پہ تشریف لائیں, ٹھیک ہے نا جی, جب مرضی لے آئیں آپ. جس دن یہ ویڈیو اپلوڈ ہو اس سے اگلے دن ہی بے شک ٹکٹ کٹائیں, آپ رابطہ کریں ہماری اکیڈمی کے اندر. بلکہ وہ میں نادر بھائی کی بھی ڈیوٹی لگا دیتا ہوں کہ بھائی یہ ویڈیو اپلوڈ ہو گئی ہے, مفتی صاحب کو لے آئیں انشاءاللہ. ایک دفعہ ذرا ادھر پھر دوبارہ آپ کی اس بات پہ یہ اینڈ ہونا چاہیے کہ مفتی صاحب پریشان نہ ہو, وہ ادھر کیمرے کی طرف. جی میں پھر عرض کروں گا مفتی صاحب, مفتی طارق مسعود صاحب, آپ پلیز پریشان نہ ہوں. ہاں انشاءاللہ, جزاک اللہ خیر. سمجھتے ہیں ایک دوسرے کے پاس بھی جاتے ہیں. علی بھائی میں جرنلسٹ ہوں, میں کوئی مفتی علامہ نہیں. میں یہاں آیا, جنرل بات آپ کو, میں یہاں آیا ہوں, آپ نے مجھے عزت دی, میں آپ کے ساتھ پوڈ کاسٹ میں ہوں, میں آپ کا مہمان بھی ہوں. اس وقت پوڈ کاسٹ میں آپ میرے مہمان ہیں, لیکن کسی مفتی علامہ سے کیوں نہیں ملتے ہیں آپ؟ میرے سے مل رہے ہیں آپ. میں ایک جرنلسٹ ہوں, میرے پاس کوئی آج تک کوئی کامیاب نہیں ہوا. پچھلے ہفتے ارشاد بھٹی صاحب آئے تھے, ان کو میں نے کہا ٹائم قیامت تک بندہ لے آئیں, کوئی بھی نہیں آتا. مفتی طارق مسعود صاحب آئے رہے نا, مفتی طارق وہ انتظار کرتے رہے. میرے بھائی مفتی طارق مسعود صاحب کون ہے؟ مفتی, وہ مفتی ہیں ایک فرقے کے چھوٹے سے مفتی. آپ کسی بڑے مفتی کے ساتھ بیٹھنا چاہتے ہیں؟ دیکھیں اس کی وجہ یہ دیکھیں, یہ اسی طریقے سے ہے کہ گڑی شاہو لاہور کی ٹیم کہے کہ ہم نے آسٹریلیا کے ساتھ ورلڈ کپ میں میچ کھیلنا ہے, تو اس کا جواب کیا دیا جائے گا کہ بھائی لیول پہ بات کرو, آؤ آپ کو کسی سڈنی کی ٹیم سے میچ کھلا دیں گے, جب نیشنل ٹیم سے مقابلہ ہوگا تو اس لیول پہ ہوگا. آج تک کس عالم کے آپ کو بڑی اچھے طریقے سے سمجھ آ گئی کہ آسٹریلیا کا میچ گڑی شاہو کی ٹیم کے ساتھ نہیں ہو سکتا. اور آسٹریلیا اگر گڑی شاہو کی ٹیم کو کوئی آؤ میرے ساتھ آ کے چیلنج کرو تو پھر کون؟ اگر آسٹریلین ٹیم خود گڑی شاہو والوں کو کوئی آؤ نظر, پھر جا کے کھیلنا چاہیے, بالکل کھیلنا چاہیے. تو محمد علی مرزا صاحب جو کہہ رہے ہیں کہ آسٹریلیا ہے اور مفتی طارق مسعود جو گڑی شاہو ہے, آپ نے بیٹھ کے ان کو چیلنج کیا, وہ آ گئے اور آپ نے کہاں نکالے, یہی تو جھوٹ ہے. ہم نے تو کوئی نہیں, آپ نے کبھی مفتی طارق مسعود کو چیلنج نہیں کیا. میرے بھائی میں نے کیوں چیلنج کرا؟ آپ نے کہا وہ مناظرہ کرو. میرے بھائی میں کسی کو بھی چیلنج نہیں کرتا. ہم ویڈیو میں اپنا مقدمہ رکھتے ہیں اور کہتے ہیں اس کا جواب ویڈیو میں دیں, اس کے مقابلے پر وہ اس طرح کی ایکٹیویٹی پرفارم کرتے ہیں. آپ کے لیے ویڈیو بنانا آسان ہے نا, آپ بات پوری سن لیں, چونکہ آپ نے ایک مقدمہ, آپ کی تو انفارمیشن کرتے ہیں یہاں پہ, آپ تشریف لائیں اور مہربانی کر کے مفتی تقی عثمانی صاحب حافظہ اللہ تعالیٰ سے ٹائم لیں, ان کو ساتھ لے کر آئیں, چونکہ میں ان کی پرسنلی عزت کرتا ہوں, تاکہ ایک معاملہ کلیئر ہو جائے. اور یہ میں شرط نہیں رکھ رہا, اگر بڑا نہیں بھی آتا آپ کے ساتھ, مفتی صاحب تشریف لیں, آپ اکیلے ہی آ جائیں. اپنا کیمرہ مین بھی بے شک لے آئیں آپ, اور آپ لائیو ویڈیو چلانا چاہتے ہیں چلائیں, اصول پہ بات کریں, میں تیار ہوں. ویسے میرا دل کہہ رہا ہے میں ایک بات کروں کہ ٹائم آپ کے پاس قیامت تک کے لیے, آپ کبھی بھی ادھر نہیں آئیں گے, آپ کا کوئی بڑا ادھر نہیں آئے گا. وہ اپنی عوام کے سامنے ان عقیدوں کو کبھی ڈیفینڈ کر ہی نہیں سکتے, کیونکہ انہوں نے عوام ایک دوسرے کے پاس بھی جاتے ہیں. علی بھائی میں جرنلسٹ ہوں, میں کوئی مفتی علامہ نہیں. میں یہاں آیا, جنرل بات آپ کو, میں یہاں آیا ہوں, آپ نے مجھے عزت دی, میں آپ کے ساتھ پوڈ کاسٹ میں ہوں, میں آپ کا مہمان بھی ہوں. اس وقت پوڈ کاسٹ میں آپ میرے مہمان ہیں, لیکن کسی مفتی علامہ سے کیوں نہیں ملتے ہیں آپ؟ میرے سے مل رہے ہیں آپ. میں ایک جرنلسٹ ہوں, میرے پاس کوئی آج تک کوئی کامیاب نہیں ہوا. پچھلے ہفتے ارشاد بھٹی صاحب آئے تھے, ان کو میں نے کہا ٹائم قیامت تک بندہ لے آئیں, کوئی بھی نہیں آتا. مفتی طارق مسعود صاحب آئے رہے نا, مفتی طارق وہ انتظار کرتے رہے. میرے بھائی مفتی طارق مسعود صاحب کون ہے؟ مفتی, وہ مفتی ہیں ایک فرقے کے چھوٹے سے مفتی. آپ کسی بڑے مفتی کے ساتھ بیٹھنا چاہتے ہیں؟ دیکھیں اس کی وجہ یہ دیکھیں, یہ اسی طریقے سے ہے کہ گڑی شاہو لاہور کی ٹیم کہے کہ ہم نے آسٹریلیا کے ساتھ ورلڈ کپ میں میچ کھیلنا ہے, تو اس کا جواب کیا دیا جائے گا کہ بھائی لیول پہ بات کرو, آؤ آپ کو کسی سڈنی کی ٹیم سے میچ کھلا دیں گے, جب نیشنل ٹیم سے مقابلہ ہوگا تو اس لیول پہ ہوگا. آج تک کس عالم کے آپ کو بڑی اچھے طریقے سے سمجھ آ گئی کہ آسٹریلیا کا میچ گڑی شاہو کی ٹیم کے ساتھ نہیں ہو سکتا. اور آسٹریلیا اگر گڑی شاہو کی ٹیم کو کوئی آؤ میرے ساتھ آ کے چیلنج کرو تو پھر کون؟ اگر آسٹریلین ٹیم خود گڑی شاہو والوں کو کوئی آؤ نظر, پھر جا کے کھیلنا چاہیے,
बिल्कुल खेलना चाहिए। तो मोहम्मद अली मिर्जा साहब जो कह रहे हैं कि ऑस्ट्रेलिया है अपनी इन्फॉर्मेशन और मुफ्ती तारिक मसूद जो गड़ी शाह हुए, मैंने तो कभी कहा ही नहीं। आपने बैठ के उनको चैलेंज किया, वो आ गए ना, और आपने कहां कहा निकाले, यही तो झूठ है। हमने तो कोई नहीं, आपने कभी मुफ्ती तारिक मसूद को चैलेंज नहीं किया। मेरे भाई मैंने क्यों चैलेंज करा? आपने कहा वो मुनाज़रा करो। मेरे भाई मैं किसी को भी चैलेंज नहीं करता। हम वीडियो में अपना मुकदमा रखते हैं और कहते हैं इसका जवाब वीडियो में दें। उसके मुकाबले पर वो इस तरह की एक्टिविटी परफॉर्म वो आपके लिए वीडियो बनाना आसान है ना। आप बात पूरी सुन लें, क्योंकि आपने एक मुकदमा, आपकी तो इन्फॉर्मेशन ही नाकिस निकली, तो मुझे आपको बात समझानी पड़ेगी ना। ये नाकिस इन्फॉर्मेशन निकली कि मैंने बुलवाया, हमने किसी को बुलवाते। इन्होंने कहा कि तुम्हारे हक में होने की दलील यह है कि तुम हमारे साथ बैठो। तो मैंने कहा मैं बैठने के लिए तैयार हूं, अपने बड़े से अपने हक में वीडियो बनवा लो कि ये मेरा रैप है। तो आपने खुद कहा कि मैं आना चाहता हूं जेलम। जनाब, हम आपको वेलकम करते हैं यहां पे, आप तशरीफ लाएं और मेहरबानी करके मुफ्ती तकी उस्मानी साहब हाफिज़हुल्लाह ताला से टाइम लें, उनको साथ लेकर आएं, क्योंकि मैं उनकी पर्सनली इज्जत करता हूं, ताकि एक मामला क्लियर हो जाए। और ये मैं शर्त नहीं रख रहा, अगर बड़ा नहीं भी आता आपके साथ, मुफ्ती साहब तशरीफ ले आए, आप अकेले ही आ जाए, अपना कैमरामैन भी बेशक ले आए आप, और आप लाइव वीडियो चलाना चाहते हैं चलाएं, उसूल पे बात करें। की टीम के साथ नहीं हो सकता। और ऑस्ट्रेलिया अगर गड़ी शाह की टीम को कोई आओ मेरे साथ आके चैलेंज करो, तो फिर कौन? अगर ऑस्ट्रेलियन टीम खुद गड़ी शाह वालों को कोई आओ नजर, फिर जाके खेलना चाहिए, बिल्कुल खेलना चाहिए। तो मोहम्मद अली मिर्जा साहब जो कह रहे हैं कि ऑस्ट्रेलिया है अपनी इन्फॉर्मेशन और मुफ्ती तारिक मसूद जो गड़ी शाह हुए, मैंने तो कभी कहा ही नहीं। आपने बैठ के उनको चैलेंज किया, वो आ गए ना, और आपने कहां कहा निकाले, यही तो झूठ है। हमने तो कोई नहीं, आपने कभी मुफ्ती तारिक मसूद को चैलेंज नहीं किया। मेरे भाई मैंने क्यों चैलेंज करा? आपने कहा वो मुनाज़रा करो। मेरे भाई मैं किसी को भी चैलेंज नहीं करता। हम वीडियो में अपना मुकदमा रखते हैं और कहते हैं इसका जवाब वीडियो में दें। कि मैं आना चाहता हूं जेलम। हम आपको वेलकम करते हैं यहां पे, आप तशरीफ लाएं, अपना कैमरामैन भी बेशक ले आए आप, और आप लाइव वीडियो चलाना चाहते हैं चलाएं। मुझे वैसे कोई उम्मीद नहीं है कि वो आए, और मुझे लगता है कि मेरी करामत ही ये निकलेगी कि ये कभी भी इधर नहीं आएंगे। अब मेरी ख्वाहिश है, बार बार मैं इनको रिक्वेस्ट करूंगा, सर मुफ्ती साहब वेलकम, तशरीफ ले आए, हम रेडी हैं। 5 अक्टूबर 2021 मैं इस वक्त जेलम में हूँ। आप जेलम का मशहूर चौक देख सकते हैं, और मेरा ये जिंदगी में पहला सफर है जेलम का, और इसका बुनियादी मकसद इंजीनियर अली मिर्जा साहब से बिलमुशाफा बातचीत है। जब मर्जी ले आए आप, जिस दिन ये वीडियो अपलोड हो उससे अगले दिन ही बेशक टिकट कटाएं, आप राब्ता करें हमारी अकेडमी के अंदर। तो मैं इंजीनियर साहब को पैगाम देना चाहता हूं कि मैं जेहलम आ चुका हूं। इन अकायद पर, जो 3 अकायद आपने हाईलाइट किए, इन 3 अकायद पर आपसे इंशाल्लाह मैं 1.5 घंटा बातचीत करूंगा, और फिर इंशाल्लाह 1.5 घंटा हम आपने जो कुरान और सुन्नत में तहरीफात की हैं, और खास सहाबा कराम जिनमें हजरत मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु सरफहरिस्त हैं, उन पे जो आपने इल्जामात लगाए हैं, तो इंशाल्लाह फिर हम 1.5 घंटा उन टॉपिक पर भी बात करेंगे। हाँ, मेरे नुमाइंदे हैं मौलाना मुसाफ साहब, यहीं जेहलम के मकामी है, इनका मैं नंबर यूट्यूब पे शेयर कर रहा हूँ, तो इंजीनियर साहब खुद या इनका कोई नुमाइंदा इस नंबर पे बात करके इनसे बैठ के तय कर ले। मैं 48 घंटे जेहलम के अंदर बैठ के इंतजार करूंगा इंजीनियर साहब के रिप्लाई का। अच्छा सर, इमरान रियाज कहते हैं कि आप हमेशा मुनाजरे से भागते हैं, क्या आप मुनाजरे पे कोई, उनको कॉल किए हैं बहुत से मौलवियों ने कि आपको जब भी मुनाजरे बुलाया तो आप नहीं रुके? ये बात बिल्कुल ठीक है उनकी, मैं बाकी मुनाजरा नहीं करता हूं। पूरा सच बताएं ना सर, पूरा सच बताएं, आपकी जाने से पूरा सच जानना। मैंने देखे स्टैम्प पेपर के ऊपर जब अकेडमी बनी थी उस वक्त से लिख के दिया हुआ है कि हम कोई मुनाजरा नहीं करते, और ना हम इसे कोई अच्छी चीज समझते हैं, इससे लड़ाई झगड़े में इजाफा होता है। लिहाजा आज तक मैंने कभी भी किसी को मुनाजरे का चैलेंज नहीं किया। एक तरफ हमें गुमराह कहते हैं, और फिर जब चैलेंज देते हैं, हमें खुद चैलेंज देते हैं, और हम कहते हैं सर आप तशरीफ ले, बात कर ले, भाग जाते हैं। जो आ जाते हैं आप उनसे मिलते ही नहीं है। ये एक अलग चीज है, बात कर रहा हूं। आपने खुद कहा कि मैं आना चाहता हूं जेलम। हम आपको वेलकम करते हैं यहां पे, आप तशरीफ लाएं, अपना कैमरामैन भी बेशक ले आए आप, और आप लाइव वीडियो चलाना चाहते हैं चलाएं। मुझे वैसे कोई उम्मीद नहीं है कि वो आए, और मुझे लगता है कि मेरी करामत ही ये निकलेगी कि ये कभी भी इधर नहीं आएंगे। अब मेरी ख्वाहिश है, बार बार मैं इनको रिक्वेस्ट करूंगा, सर मुफ्ती साहब वेलकम, तशरीफ ले आए, हम रेडी हैं। 5 अक्टूबर 2021 मैं इस वक्त जेहलम में हूँ। आप जेहलम का मशहूर चौक देख सकते हैं, और मेरा ये जिंदगी में पहला सफर है जेहलम का, और इसका बुनियादी मकसद इंजीनियर अली मिर्जा साहब से बिलमुशाफा बातचीत है। जब मर्जी ले आए आप, जिस दिन ये वीडियो अपलोड हो उससे अगले दिन ही बेशक टिकट कटाएं, आप राब्ता करें हमारी अकेडमी के अंदर। तो मैं इंजीनियर साहब को पैगाम देना चाहता हूं कि मैं जेहलम आ चुका हूं। इन अकायद पर, जो 3 अकायद आपने हाईलाइट किए, इन 3 अकायद पर आपसे इंशाल्लाह मैं 1.5 घंटा बातचीत करूंगा। तो मैं इंजीनियर साहब को पैगाम देना चाहता हूं कि मैं जेहलम आ चुका हूं। इन अकायद पर, जो 3 अकायद आपने हाईलाइट किए, इन 3 अकायद पर आपसे इंशाल्लाह मैं 1.5 घंटा बातचीत करूंगा, और फिर इंशाल्लाह 1.5 घंटा हम आपने जो कुरान और सुन्नत में तहरीफात की हैं, और खास सहाबा कराम जिनमें हजरत मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु सरफहरिस्त हैं, उन पे जो आपने इल्जामात लगाए हैं, तो इंशाल्लाह फिर हम 1.5 घंटा उन टॉपिक पर भी बात करेंगे। हाँ, मेरे नुमाइंदे हैं मौलाना मुसाफ साहब, यहीं जेहलम के मकामी है, इनका मैं नंबर यूट्यूब पे शेयर कर रहा हूँ, तो इंजीनियर साहब खुद या इनका कोई नुमाइंदा इस नंबर पे बात करके इनसे बैठ के तय कर ले। मैं 48 घंटे जेहलम के अंदर बैठ के इंतजार करूंगा इंजीनियर साहब के रिप्लाई का।